معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی مولانا اصغر امام صاحب کی محبت، مولانا اشتیاق رہبر صاحب کی محبت، اور کمیٹی کے جوان بچوں بزرگوں کی محبت، اور نیپال کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوتی، بڑی پیاری تقریر شہزادہ محدث کبیر کی زبانی آپ نے سماعت کیا۔ موضوع تو بہت ہے، میں کسی بھی موضوع پر خطاب کر سکتا تھا، لیکن مولانا موصوف کی تقریر سننے کے بعد مزاج بنا کہ کچھ عقائد پر روشنی ڈالی جائے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ ہر مسلمان جاہل سے جاہل، کم پڑھا لکھا، سبوں کو معلوم ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج و زکوٰۃ فرض ہیں، لیکن لوگوں کو عقائد سے ناآشنائی ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایمان، عقیدہ، ضروریات دین کیا چیز ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ یہ ہمارے نوشاد اینکو کا مائک ہے، میں 13 برس کی عمر سے ان کے مائک پر تقریر کر رہا ہوں۔ جب میری عمر 13 سال کی تھی، اس وقت سے میں نے تقریر کرنا ان کے مائک پر شروع کیا۔ پورے علاقے میں ان کے مائک کا لوہا مانا جاتا تھا، لیکن نہ جانے یہ بھی دوسرے لوگوں کی نقل کرنے لگے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں سسٹم۔ ماشاءاللہ آپ کا مائک لاجواب ہے، اپنے آپ کی شکایت مت کرائیے، آواز بالکل صحیح رکھیے، کیسٹ کے چکر میں آپ جلسہ کو یا میری تقریر کو خراب نہ کریں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلسے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت گلشن رضا کا خوبصورت گلاب حضرت علامہ مولانا شاہ تسلیم میاں صاحب قبلہ تشریف فرما، جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت کر کے اپنے آپ کو مشرف کر رہے ہیں۔ یہ مولانا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مولانا کے سامنے دو چیزیں صحیح ہونا چاہیے، مائک اور مجمع۔ مائک ٹھیک ہو، مجمع ٹھیک ہو تو دل، گردہ، کلیجی سب پیش کر دوں گا۔ اور اگر مائک ٹھیک ہے، مجمع ٹھیک نہیں، یا مجمع ٹھیک ہے، مائک ٹھیک نہیں، تو مولانا جان نہیں دے دیں گے، جان بچی تو لاکھوں پار۔ یقینی بات ہے، مولانا کو بھی اپنے بال بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں۔ آخری میں فیصلہ کرے کہ مولانا نے کون سا پیغام ہمیں پیش کیا۔ موضوع بن گیا، یہ موضوع میرا نہیں تھا، میں نے سوچا تھا اصلاحی گفتگو کروں، لیکن شہزادہ محدث کبیر نے ذہن بنا دیا، تو فیصلہ کیا کہ مجھ کو بھی عقیدے پر روشنی ڈالنی ہے۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ غیب کہتے کس کو ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، غیب کی خبر نبی کو ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، علم غیب نبی کا ثبوت حدیث اور قرآن سے ہے یا نہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، ایمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں حدیث و قرآن کے دائرے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور ہماری ماں بہن بھی اگر اٹھے تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ ان کو بھی بیٹھا کر رکھیے، تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ جلسہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن مقصد کوئی حاصل نہیں ہوتا، ایک تماشا گاہ بن کر رہ جاتا ہے اور سیر و تفریح کی جگہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے جلسہ کو
सैरगाह या तफरीगाह मत बनाइए। जलसा जिंदगी संवारने की जगह है। यहां जब आइए तो अपने आलिमों से हदीस और कुरान सीख कर अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ, तुमने बेस को कम कर दिया, बेस मीडियम रखो, बेस मीडियम रखो और आवाज फुल करो। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अश्क से वो जीनत, फर्श की वो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साकी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश कर पढ़े, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मानिन जी वल करम और दरूद शरीफ पढ़िए, एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है जी। इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। इस बच्चे को पकड़ के बैठाइए जल्दी, शेर मुलाहिजा फरमाए। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। और ये भी शेर सुनिए, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, या रसूल अल्लाह तेरी निगाह से जर्रे यूं आफताब बने, तेरी निगाह से जर्रे यूं आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने। बशर तो क्या है फरिश्ते भी देख सकते नहीं, बशर तो क्या है फरिश्ते भी देख सकते नहीं, तुम्हारी जात अगर आका बेहिजाब बने। और सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर है, सुकूत ऐसा जहां लाखों राज मुजमर है, कलाम ऐसा कि हर लफ्ज एक किताब बने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नेपाल के रहने वाले बाशूर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को जाग कर बेदारी की हालत में सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते के मेरी तकरीर को आप दिल से सुने और दिल में नक्श करने की कोशिश करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 5वां पारा रूकू नंबर 14, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, आप जो भी गैब की बातें, अहकाम की बातें नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया, आपके रब ने आपको सब बता दिया। अब कितना बताया किसी को पता नहीं, या तो सिखाने वाला जाने कि उसने रसूल को कितना सिखाया, या तो सीखने वाले जाने कि उन्होंने अल्लाह से कितना सीखा। जब किसी तीसरे को खबर नहीं कि अल्लाह ने रसूल को क्या क्या सिखाया, रसूल ने अल्लाह से क्या क्या सीखा, जब किसी तीसरे को खबर नहीं, तो फिर रसूल के इल्म की पैमाइश करना हिमाकत नहीं है तो क्या है, रसूल के इल्म पर नुक्ताचीनी करना ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है, रसूल के इल्म गैब का इस्तेहज़ा करना, इनकार करना ये कुफ्र नहीं है तो क्या है। ऐ सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, आज लोग समझते हैं मौलाना लोगों के मुर्गा मछली का झगड़ा चल रहा है, आजकल लोग समझते हैं मौलाना लोगों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई चल रही है, लोग समझते हैं ये पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई चल रही है, ये कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई चल रही है। लेकिन तुम धोखे में हो, तुम फरेब में हो। हमारी लड़ाई
किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिहा नियाज की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया समझती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो सहाबा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो औलिया किराम के खिलाफ बोलता है, जो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ बोलता है। मगर जो इन हजरात से मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौसा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है, चाहे वो जहां का रहने वाला हो। अगर नबी की तारीफ करता है, नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर गुस्ताखियां करता है तो जूतों के ठोकर से मार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे हाथ में इनाम मत पकड़ाना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुमको शायरों के हाथ में पकड़ाना हो पकड़ाओ, मुझको देना हो तो तख्त पर हजरत के कदमों में डाल देना, लेकिन हाथ में मत पकड़ाना। इससे डिस्टर्ब होता है, जहन बिगड़ता है, अल्फाज बिगड़ते हैं, मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं। मेरी तरफ देखिए, आज मैं पहले आपको ये बताऊं कि गैब कहते किसको है। नमाज के बारे में तो आप जानते हैं, रोजे के बारे में तो आप जानते हैं, हज और ज़कात के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन मुसलमान आज आपस में लड़ रहा है, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरी तरफ देखो, गैब कहते किसको है, इधर देख। गैब कहते हैं जो चीज आपकी निगाहों से पोशीदा हो, अक्लो हिस्स से पोशीदा हो, उसको गैब कहते हैं। जैसे इधर देखिए, आसमान में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। जमीन में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। कब्र में क्या हो रहा है, इसका नाम है गैब। 50 साल पीछे क्या हुआ, इसका नाम है गैब। आने वाले 1 लाख बरस के अंदर क्या होगा, इसका नाम है गैब। मां के पेट में लड़का है कि लड़की, इसका नाम है गैब। आंधी कब चलेगी, इसका नाम है गैब। बारिश कब होगी, इसका नाम है गैब। जलजला कब होगा, जलजला कब आएगा, इसका नाम है गैब। कौन बादशाह बनेगा, कौन फकीर बनेगा, इसका नाम है गैब। कौन कल जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, इसका नाम है गैब। सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम बातों की खबर नबी को है या नहीं, तो इख्तिलाफ की बुनियाद यहीं से शुरू है। इधर देख, बेईमान लोग कहते हैं नबी को कुछ भी मालूम नहीं। इधर देखिए, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, हदीसों कुरान की रोशनी में आसमान में क्या हो रहा है नबी जानते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी जानते हैं, 50 साल पीछे क्या हुआ नबी जानते हैं, कयामत तक दुनिया में क्या क्या होगा नबी को सब खबर है। मेरा रसूल वो रसूल है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे रसूल को हर चीज की खबर है। अच्छा एक बात बताओ, जब देश का कोई बादशाह होता है तो बोलो उसको देश की खबर होती है कि नहीं? अरे बोलो, देश की खबर होती है कि नहीं? मानकर चलो हमारे नेपाल का कोई प्रधानमंत्री तो है, भाई उनका नाम मैं नहीं जानता, ये बताओ प्रधानमंत्री को नेपाल के हर गोशे की खबर है कि नहीं? हमारा मुल्क हिंदुस्तान, वहां का जो प्रधानमंत्री है उसको हमारे मुल्क की खबर है कि नहीं? बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, जापान में बोलो उड़ीसा में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, अगर उसको खबर नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेगा, लोग कैसे उस पर अमल करेंगे? तो जो देश का बादशाह होता है, जो देश का हाकिम होता है, उसको देश की खबर होती है। मेरे मुस्तफा सारी दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए नबूवत के बादशाह बना दिए गए हैं, रिसालत के हाकिम बना दिए गए हैं। कयामत तक दुनिया में जो कुछ होगा सब मुस्तफा को खबर मिलती रहेगी, क्योंकि
नबूवत के बादशाह है, मेरे रसूल रिसालत के बादशाह है। मेरी तरफ देखो हजरत, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लाठी बांस से लड़ना आसान है, मगर दिमाग से लड़ना आसान नहीं। आज दुनिया में मुसलमान के अलावा जितने लोग हैं वो दिमाग से लड़ते हैं, दिमाग से। लेकिन मुसलमान अब भी लाठी से लड़ाई करने में लगा है। लाठी से लड़ने का वक्त नहीं, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अगर तुम्हारे सामने कोई दाढ़ी टोपी वाला इस्लाम का चोला पहनकर, पगड़ी बांधकर, इमामा पहनकर, बोलो टोपी पहनकर, लंबी दाढ़ी रखकर आकर के अगर किताबें खोलकर अगर वो तुम्हारे सामने नबी की तारीफें करता है तो समझ लेना ये मुसलमान है। अरे जोर से बोलो, ये मुसलमान है और ये किसी न किसी इदारे का, जोर से बोलो, पढ़ा लिखा आदमी है। और अगर खिलाफ बोले तो समझ लेना वो मुसलमान नहीं है, वो बेईमान है, वो शैतान है। ये आपको पहचान बता रहा हूं, इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो जहां रहेगा अल्लाह की तारीफ करेगा, नबी की तारीफ करेगा, सहाबा की तारीफ करेगा। लेकिन जो शैतान होगा वो किसी न किसी के खिलाफ बोलेगा। लड़ने का वक्त नहीं। आज आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा जो शहजादे मुहद्दिस कबीर ने थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन मैं बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, बशर्ते के आप मेरा साथ देंगे तब। और अगर उठक बैठक किए, मच्छर काटना आपको शुरू कर दिया, तब तो मौलाना अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। अरे बोलो, लोग जल्दी कुर्सी छोड़ते नहीं है। जो पकड़ लिया, जो कुर्सी पर बैठ गया, वो चुंबक की तरह कुर्सी को पकड़ लेता है। लेकिन मौलाना कुर्सी से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए आप साथ देंगे तो कुर्सी पर रहूंगा, वरना मैं फौरन मुस्ताफी हो जाऊंगा। इजाजत है तो आपका मौलाना आपको हदीस सुनाए। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी यदिही किताबान फ़क़ाल अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान फ़क़ुलना ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना फ़क़ाल लिल्लज़ी फी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन फीहि अस्माउ अहलिल जन्नह व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा सुम्मा क़ाल लिल्लज़ी फी शिमाली हाज़ा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन फीहि अस्माउ अहलिन नार व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज मीठी बनाओ ना। मशीन 50-50 है, इनकी मशीन लुधियाना पंजाब तक जाती है। मेरी मुलाकात पूरे भारत में इनके मशीन के साथ होती है। याद रखिए, मौलाना का ख्याल रखो। मौलाना जल्दी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तुम हमारे बच्चे हो, अजीज हो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैंने जो हदीस सुनाई सफा नंबर 36 तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 की हदीस, इधर देखिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे पैगंबर सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में 2 किताब लिए हुए आए। अरे बोलो, क्या किताब लिए हुए? जोर से बोलो। अपने दोनों हाथ में 2 किताब लिए हुए तशरीफ लाए। लाने के बाद क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहाँ की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सहाबा कहने लगे ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी
मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा है। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। इधर देखिए, सहाबा ने क्या कहा, सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, हमें उतना ही मालूम है जितना कि आपने, जोर से बोलो, जितना कि आपने बता दिया। इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा, सुनिए, कसम खुदा कुर्बान हो जाइए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, ये दाएं हाथ में जो किताब है ये अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए, बाएं हाथ में जो किताब है ये भी अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो क्या लिखा है इसमें? सुन लो, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, इन दोनों किताब में उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे, बिरादरी का नाम मौजूद है, टोटल फहरिस्त मौजूद है, टोटल तादाद मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने हमें बता दिया है। माशाअल्लाह, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बाबू लोग बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाता हूं ताकि आप मच्छर से बचे रहे। इधर देखिए, हाँ, हाथ उठाने से दो फायदा। एक फायदा यह कि आप मच्छर से बचे रहेंगे, दूसरा फायदा कि आप होश में रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसमें कोई इमाम है? अरे बोलो, मजमे में कोई इमाम है? नहीं है। अच्छा चलिए, आप नहीं है तो हजरत मौलाना इश्तियाक साहब, ये आपकी बस्ती के बड़े खूबसूरत और बड़े नेक शरीफ इमाम है। अरे बोलिए, इमाम साहब है ना, आप इनके पीछे 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, बोलो पढ़ते हैं ना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, ये मौलाना इश्तियाक है, 5 बरस से या 10 बरस से आपके गांव में इमामत कर रहे हैं। अगर अभी मैं इनसे पूछूं कि जरा सा 100 मुक्तदी का नाम बताइए, कितने मुक्तदी का? जोर से बोलो। अभी आप आइए और आपके पीछे जितने लोग नमाज पढ़ते हैं उनमें से 100 मुक्तदी का नाम बताइए, तो मौलाना बदन खुजलाना शुरू कर देंगे, कहेंगे हजरत मुझको 100 मुक्तदी का नाम बताने के लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए, 2 घंटे का वक्त चाहिए, पूरे दिन का वक्त चाहिए। मेरी तरफ देखिए, हुजूर तस्लीम मियां तशरीफ फरमा है, आपके लाखों मुरीद पूरे भारत में गश्त कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर माशाअल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शहजादे आला हजरत तशरीफ फरमा है, इनका क्या मकाम है आप पहचानते हैं। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, हुजूर के लाखों मुरीद हैं, अगर मैं हजरत ही से कह दूं, हजरत जरा सा आप अपने 500 मुरीदों का नाम अभी बता दीजिए, तो हजरत कहेंगे मुझको रजिस्टर देखना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो, तब मैं अपने मुरीदों का नाम बताऊंगा। तो मेरी तरफ देखो, आपका हमारा ये हाल है कि हम 100 आदमी का नाम नहीं जानते, 200 आदमी का नाम नहीं जानते, 300 आदमी का नाम नहीं जानते। अगर जानेंगे भी और बताएंगे भी तो मौका लेकर बताना पड़ेगा, 2 दिन का मौका लेना होगा, तब जाकर बताएंगे। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का इल्मे गायब देखो। जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे मुस्तफा सबका नाम जानते हैं। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, उनका अब्बा कौन है ये भी जानते हैं, और उनका दादा कौन है ये भी जानते हैं। गोया रसूल को ये भी खबर है कि कौन ओरिजिनल है
कौन डुप्लीकेट है, लड़ने का वक्त नहीं। अल्लाह ने नबी को सब बता दिया। यह और बात है कि हर बात बताने की नहीं होती, लेकिन जब किसी ने जिद किया है तो नबी ने उसको भी बता दिया। जोर से बोलो, हर बात बताने की नहीं होती, लेकिन जब किसी ने जिद किया तो नबी ने उसको भी बता दिया। एक नबी का बहुत बड़ा गुस्ताख था जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा था। क्या नाम था? जोर से बोलो, वलीद बिन मुगीरा। जानते हैं, बहुत बड़ा गुस्ताख। इधर देखिए, नबी को पागल कहता था, नबी को मजनू कहता था। आप देखिए सूरह नून वल कलम में उसी को कुरान ने कहा, तू पागल है, तू मजनू है, तेरे नुत्फे में गड़बड़ी है, तेरा सूअर जैसा चेहरा है। गुस्ताखे रसूल को कुरान ने सूअर जैसा चेहरा कहा, हरामी कहा, नुत्फे में गड़बड़ी कहा, कुरान ने उसे पागल कहा, पागल कहा। आप सूरह नून वल कलम पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। नबी की बारगाह में वो पहुंचा। इधर देखिए, कहा मोहम्मद, मैंने सुना है कि आप नबी है। तो नबी ने फरमाया, क्या तुमको शक है? क्या मेरी नबूवत में कलाम है? कहा कलाम है, तभी तो मैं आया हूं आपके पास। कहा अच्छा, तुम क्या समझना चाहते हो, क्या निशानी देखना चाहते हो? कहा अगर आप नबी हैं तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो मेरे राज की बात हो, दिल की बात हो, जिसको मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो नबी ने मना किया, मत पूछो, मत पूछो। लेकिन जब नहीं माना, जिद पर उतर गया, तो नबी ने बताना शुरू किया। बताते बताते 10 ऐबों को शुमार किया। उसके क्या ऐबों को शुमार किया? जोर से बोलो, 10 ऐबों को उसके शुमार किया। आखिरी में जो नबी ने कहा, इधर देखिए, 9 तो उसके दिल की बात थी जो नबी ने कह दिया, 9 जो उसके दिल का ऐब था जो नबी ने बता दिया। लेकिन एक आखिरी में जो 10वीं बात कही, वो क्या कही? कि तू हरामी भी है। क्या कहा? तू हरामी भी है। अब वो आदमी सर को पकड़ के ऐसे सोचने लगा, आसमान के तारे की गिनती शुमार करने लगा कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो दिल ही दिल में सोच रहा है कि मोहम्मद ने 9 बातें तो बिल्कुल ठीक ठाक बताई है जो मेरे दिल की बात है, और आखिरी में कहा कि तू हरामी है। तो जब 9 ठीक है तो लगता है ये भी ठीक ही है। अरे जोर से बोलो, जब 9 ठीक है तो लगता है ये भी ठीक है। वो माँ के पास तलवार लेकर गया। माँ, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान की है, 9 से तो बिल्कुल मैं मुतमईन हूं जो मेरे दिल की बात है, लेकिन एक आखिरी में उन्होंने कहा कि तू हरामी भी है। जब 9 कन्फर्म है तो लगता है ये भी कन्फर्म ही है। माँ सच सच बता, वरना ये तलवार है, गर्दन मार दूंगा। तो मां ने डर के मारे क्या कहा? सुनिए, कसम खुदा कुर्बान जाइए, गर्चे डर से बोल रही है लेकिन हक बोल रही है। मां ने क्या कहा? सुनिए, मां ने कहा, ऐ बेटा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, इनसे उलझा ना करो, इनसे हर बात पूछा ना करो, इन्होंने जो कह दिया है सब सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मां ने कहा, बेटा मोहम्मद ने राज खोल दिया है तो आज मैं भी राज खोल देती हूं, सुन ले। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हो सके, और बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। जब तुम्हारा बाप मरने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर न बन जाए। अरे बेटा, इसी लालच में मेरे घर में एक चरवाहा रहता था जो बकरी चराया करता था, उसी से मैंने मुलाकात किया, उसी के पानी से तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है सब सही है। हजरात, अल्लाह ने अपने महबूब पर, इधर देखिए, अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया, दुनिया के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया। यह और बात है कि हर बात बताने की, जोर से बोलो, नहीं होती। जो बातें बताना बोलो, जो जिन बातों को बताना मुनासिब समझा मेरे पैगंबर ने उसको जाहिर कर दिया, और जिसे ना मुनासिब समझा
اسے ظاہر نہیں فرمایا۔ تو ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بےایمان یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب نہیں ہے تو تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو پہلی حدیث جو میں نے سنائی اس کا جواب دے دے۔ اب دوسری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاة العصر بنہار ثم قام خطیبا فلم یدع شیئا یکون الى قیام الساعة الا اخبرنا به حفظه من حفظه ونسیه من نسیه۔ اجازت ہے؟ لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ اے شہیم بابو، شہیم کہاں؟ شہیم ایک میرا ساتھی تھا جس کا نام تھا صبغت اللہ۔ کسی بھی بچے نے اس کا نام صبغت اللہ نہیں، کوئی شکر اللہ کہتا، کوئی فصاحت اللہ کہتا، کوئی ارے بولیے کوئی صبغت اللہ کہتا۔ ایسے ہی آپ کا بچہ ایک شہیم ہے، کمیٹی کا بچہ جو مجھے لانے گیا تھا، اس کا نام سنا تو مجھے یاد آیا۔ کبھی میری زبان سے نکل جاتا تھا نعیم، کبھی فہیم، کبھی وسیم، تو کہہ رہا حضرت میرا نام شہیم ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ بالکل ٹائٹ ہو کر بیٹھے، اجازت ہے؟ کبھی بولو اجازت ہے؟ بابو لوگ میں نے دوسری حدیث سنائی، ادھر دیکھیے، طبیعت مچل جائے گی، ذمہ دار اسٹیج ہے، دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، اور آپ کے نیپال کے ادھر دیکھیے چیدہ چیدہ علماء ماشاءاللہ، ادھر دیکھیے جن کے علم پر ان کے شاگرد ناز کرتے ہیں، وہ خود ناز نہیں کرتے، شاگرد ناز کرتے ہیں، وہ علماء تشریف فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بائیں جانب جو آپ کے سامنے، ادھر دیکھیے نقیب جلسہ، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ہم کلاس ساتھی، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور قابل آدمی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نقابت کو انہوں نے اپنا فن بولو بنایا ہے، اور آپ کے سامنے نقیب کی حیثیت سے حاضر ہے۔ بہت سارے علماء تشریف فرمائے۔ میں نے دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، طبیعت مچل جائے گی۔ ادھر دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے سرکار نے، جلدی بولو، میرے زور سے بولو، میرے سرکار نے عصر کی نماز، جلدی بولو، عصر کی امامت اول وقت میں آپ نے فرمائی۔ امامت بولو، اول وقت میں آپ نے فرمائی، یعنی آپ نے امامت کیا، اور نماز پڑھانے کے بعد، امامت کرنے کے بعد، غور سے سنیے، میرے نبی منبر پر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک بہت لمبا خطاب فرمایا۔ ادھر دیکھیے لگ بھگ 2 گھنٹے نبی نے تقریر کیا، اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا سب کو نبی نے صاف صاف بیان کیا۔ یہ تو ایک حدیث ہے، مگر دوسری حدیث کیا ہے سنیے۔ اے صحیح سے بیٹھو، صحیح سے بیٹھو، ایسے بیٹھو جیسے لگتا سسرال میں بیٹھو، صحیح سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، یہ نبی کی محفل ہے، ادھر دیکھیے ادب ضروری ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے سنیے۔ ایک دفعہ میرے سرکار عصر کی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ظہر تک خطاب فرمایا، ظہر سے فارغ ہوئے، عصر تک خطاب فرمایا، عصر سے فارغ ہوئے، مغرب تک خطاب فرمایا۔ ایک دن میرے سرکار نے صبح سے لے کر شام تک پورا دن خطاب فرمایا، پورا دن وعظ فرمایا، اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا، جتنے فتنے پیدا ہونے والے تھے، جتنے واقعات پیش آنے والے تھے، سب کو نبی نے صاف صاف بیان کیا، سب کو نبی نے کلیئر بیان کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جن کا ذہن تیز تھا اس نے یاد کر لیا، جن کا کمزور تھا اس نے بھلا دیا۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس کا ذہن صحیح تھا، قوت حافظہ صحیح تھا، اس نے محفوظ کر لیا،
اور جن کا قوت حافظہ کمزور تھا اس نے کچھ باتوں کو یاد رکھا اور کچھ باتوں کو بھلا دیا. تو نبی نے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا سب کی خبر دیا. ادھر دیکھیے جتنے فرقے پیدا ہونے والے تھے ان کا بھی ادھر دیکھیے نام تک بتا دیا. زور سے بول, پہچان تک بتا دی. ابو سعید خدری کہتے ہیں جن کا ذہن تیز تھا اس نے یاد کر لیا اور جن کا کمزور تھا اس نے بھلا دیا. اجازت دیجئے تو میں وہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو. ارے حدیثیں تو بہت ہے, اگر سنانا چاہوں تو گھنٹوں لگ جائے گا, لیکن وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ جو پیغمبر نے فتنوں کا تذکرہ کیا. بہت ساری حدیثیں ہیں, ان میں سے کچھ حدیثیں ابھی آپ نے شہزادہ محدث کبیر سے اشارتاً سنا, لیکن مولانا ربانی سے ادھر دیکھیے دلالتاً سنیے اور عبارتاً سنیے. سارا مجمع اگر سننے کا مشتاق ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. اللہ اللہ مشکاۃ شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتی ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما انا عليه واصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ. لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. بولو ناراض تو نہیں. جب رات کے 2 بج گئے تب مولانا کو آپ نے دیا, تو ایسے وقت میں مولانا بولو آپ سے تو ڈریں گے ہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے, لیکن جائیں گے نہیں. جیسے بھارت کا مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے ایسے ہی نیپال کا بھی مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے. ہم محبت کیوں نہ کریں, جو نبی کی حدیث سنائے گا مسلمان اس سے ضرور محبت کرے گا. اور بولو اجازت ہے نا؟ تو حدیث مصطفیٰ کی برکت سے آپ اپنے دلوں میں مجھے رکھتے ہیں اور اپنے خیال میں بسائے ہوئے ہیں. اجازت ہے بابو لوگ, میں نے جو حدیث سنائی ادھر سنیے, کلیجہ ہل جائے گا, کلیجہ ادھر دیکھ, طبیعت مچل جائے گی. سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا جیسا دور قوم بنی اسرائیل پر آیا, یہود و نصارہ پر آیا. جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے. جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ مسلمان اپنا لے گا, جو حال ان کا تھا وہی حال مسلمان اپنا بنا لے گا. ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں اگر یہودیوں میں قوم بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے, ہو بہو اس کی نقل کریں گے. ادھر دیکھو, جیسے ایک جوتے کی شکل دوسرے جوتے کی طرح ہوتی ہے, ایسے ہی مسلمان اپنی پوری شکل یہودیوں کی طرح بنا لیں گے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آگے حدیث میں ہے, پیغمبر فرماتے ہیں جیسے یہودی لوگ آپس میں لڑ کر 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت بھی آپس میں لڑ کر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ لوگ 72 میں بٹے, مسلمان 73 میں بٹیں گے, مگر کان کھول کر سن لو وہ 72 کے 72 جہنمی, لیکن میری امت میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے, وہ کون لوگ ہیں, وہ کون جماعت ہے جو جنتی ہے؟ 72 جہنمی ایک جنتی. تو نبی نے کیا کہا, جملے پر غور کرنا, آپ کو کوئی
कोई सही से समझा नहीं पाता, मौलाना आज आपको समझाएगा। सुनिए, इधर देखिए नबी की हदीस का मफहूम क्या है। मा अना अलैहि व असहाबी, ओ सहाबा, ये वो खुशनसीब फिरका है कि लाख आंधियां चले, लाख जमाना रंग बदले, लाख तूफान आए, लाख आंधियां चले, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन ये वो खुशनसीब फिरका है जो हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि हम लोग क्या है, बोलो हम लोग क्या है, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, एक भी मजमा बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो हम लोग क्या है। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है कि हमसे पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी? अरे जोर से बोल। इधर देख, वहाबी को पैदा हुए पूरी दुनिया में 225 बरस हुए। इधर देखिए, सुन्नी से कट करके, इधर देखिए ये वहाबी फिरका, अरब की राजधानी रियाज, जो इधर देखिए वहां का स्टेट, बोलो सुबह नजद है, इधर देखिए उस नजद की, बोलो सऊदिया की राजधानी रियाज है, जो नजद के अंदर है। इधर देखिए, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया कि नजद की सरजमीन में बहुत बड़ा फितना पैदा होने वाला, बोलो शैतान अपने सिंह को जाहिर करेगा। इधर देखिए, पैगंबर ने यह नहीं कहा कि शैतान जाहिर होगा, कहा क्या कहा, जल्दी बोलो, शैतान अपना सिंह जाहिर करेगा। जैसे जानवर अपने सिंह से हमला करता है, ऐसे सऊदी की सरजमीन को शैतान अपना सिंह बनाकर इस्तेमाल करेगा। यानी यहूदी शैतान अपना सिंह बनाकर सऊदी को इस्तेमाल करेगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद करेगा। याद रखिए, वैसे तो तशरीहात बहुत है, घंटों लग जाएंगे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया, इधर देखो। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हम लोग क्या है, जल्दी बोलो, सुन्नी। जोर से बोलो, सुन्नी। वहाबी को बने हुए कितने दिन हो गए, जल्दी बोलो, 225 बरस। अभी तैयब से, इधर देख, अभी तैयब से टर्की में, बोलो टर्की में और सऊदी में ऐसे चल रहा है। आपको मालूम है, ये वही मुआहिदा था जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में, इधर देखिए, टर्की हुकूमत जब कायम थी सऊदिया के अंदर, तो उस वक्त इन वहाबियों ने यहूदियों से मिलकर, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने यहूदियों से मिलकर के टर्की हुकूमत से बगावत की और मुसलमानों का कत्ले आम शुरू किया। तो उस वक्त मुआहिदा हुआ कि कत्ल मत करो, तुमको कुर्सी चाहिए मैं तुम्हें कुर्सी दूंगा, तुमको हुकूमत चाहिए हुकूमत दूंगा, लेकिन मुसलमानों को आपस में मत मारो और मुसलमानों का खून मत बहाओ। तो ये मुआहिदा सन 2023 तक का हुआ, ये 23 में मुआहिदा पूरा होने जा रहा है। अब देखिए 23 में वहां का क्या हाल होता है, अब अल्लाह को खबर है। मेरे कहने का मतलब यह है, इधर देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान पहले सुन्नी थे। हाथ उठाकर बोल, पहले सुन्नी थे। सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, 100 बरस पहले के जितने मुसलमान सब सुन्नी, 200 बरस पहले के जितने मुसलमान सब सुन्नी, 500 साल पहले के जितने मुसलमान सब सुन्नी, 1000 बरस पहले के जितने मुसलमान सब सुन्नी, सबके बाप दादा सुन्नी, सबके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, जितने लोग वहाबी फिरके में शामिल है सबके बाप दादा पहले सुन्नी। जो वहाबियों का सरगना, वहाबी का इमाम है, जिसके इधर देखो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, इसका बाप मुफ्ती अब्दुल वहाब खुद सुन्नी था और उस इलाके का जबरदस्त आलिम था। इसका भाई मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान खुद सुन्नी था और उस जमाने का जबरदस्त आलिम था। उसी सुन्नी घराने की औलाद जिसने मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा, मुसलमानों को बर्बाद कर कर रख दिया। इधर देखिए, हमारे घरों में आग लगाई, मुसलमानों को कमजोर कर कर रख दिया, वरना सारे मुसलमान पहले सुन्नी थे। इधर देखिए, हम लोग नए नहीं हैं, जोर से बोल, हम लोग नए नहीं हैं, नए ये लोग हैं, इनके बाप दादा नए हैं, इनकी जमात नहीं है, इनका अकीदा नया है, इनकी सोच नहीं है, इनका मिशन नया है। हमारा कोई मिशन नया नहीं, हमारा अकीदा नया
نہیں, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے, لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو, موضوع میرے پاس ادھر دیکھیے, اللہ کا شکر ہے آپ نیٹ کھولو, مولانا کی سینکڑوں تقریریں ملیں گی, موضوع کی کمی نہیں, لیکن جہاں جیسا ماحول بن جاتا ہے مولانا کو اسی ماحول میں اترنا پڑتا ہے. ارے زور سے بولو. مجھ سے پہلے شہزادہ محدث کبیر نے بڑی خوبصورت بولو گفتگو فرمائی جس سے ذہن سازی ہوئی, اور آپ کے سامنے میں اسی موضوع کا میں نے انتخاب کر لیا. بالکل ادب سے بیٹھے, بعد میں آپ کو حضور تسلیمیہ کی زیارت سے مشرف بھی ہوتے رہے, اور ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں ان کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے. یہ بتائیے ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے, زور سے بولو, ارے زور سے بولو, ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے, لڑیے مت, جھگڑیے مت, ہر چیز کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. زور سے بولو. آج چوک چوراہے پر چلے جائیے, ادھر دیکھیے, آج کسی بھی چوک چوراہے پر چلے جائیے تو جتنے بھی بے ایمان لوگوں کی ٹولی گھوم رہی ہے, ادھر دیکھیے, جتنے بھی بے ایمان لوگوں کی ٹولی گھوم رہی ہے وہ کتاب کھول کر کے نبی کی تعریف نہیں کرتے, اللہ کے ولی کی تعریف نہیں کرتے, کبھی غوث کے خلاف, کبھی بولو صحابہ کے خلاف, کبھی علی کے خلاف, کبھی پیغمبر کے خلاف. ادھر دیکھیے, کسی چور کے خلاف نہیں بولتے, گنڈے بدماش کے خلاف نہیں بولتے, کسی آتنکوادی کے خلاف نہیں بولتے. ان کی زبان اگر خلاف بولتی ہے تو پیغمبر کے خلاف بولتی ہے. اس لیے اے سنیوں, چاہے کتنوں لمبی داڑھی رکھے ہو, اگر وہ خلاف بولے تو سمجھ لینا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ بہت بڑا شیطان ہے. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ بھی حدیث سنا دوں, بولو, جو نبی نے بولو فتنے کے بارے میں اور کچھ فرقے کے بارے میں, ایسے تو حدیثیں بہت ہے, بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا. اگر وہ فرقہ والی حدیث سننا چاہتے ہیں کہ نبی نے پہچان تک بتا دی, ہاتھ اٹھا کر بول, نبی نے پہچان تک بتا دی, اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے گا تو 5 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. ادھر دیکھیے, آپ یہ مت سوچئے گا کہ ربانی صاحب 5 لاکھ روپے لائیں گے کہاں سے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, چھوکرا کو بیٹھا. ادھر دیکھیے, آپ یہ مت سوچئے گا ربانی صاحب 5 لاکھ روپے لائیں گے کہاں سے. ادھر دیکھ حضرات, ادھر دیکھیے, چاہے منہ میں 1 کروڑ آ جائے بول دو, اس لیے کہ جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے, اور جب غلط نہیں ہے تو مجھ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. تو چاہے لاکھ بول دوں, چاہے کروڑ بول دوں, کوئی فرق نہیں ہے. ادھر دیکھیے, اجازت ہے تو بابو وہ حدیث سنیے. سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو, مشکات شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 28 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان, یخرج فی آخر الزمان, فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو کچھ جھوٹے لوگوں کی ٹولی پیدا ہوگی, کچھ جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. بڑا دجال تو قیامت کے قریب آئے گا, لیکن قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال جو دجال کی اولاد میں سے ہوں گے, جو دجال کی اولاد میں سے ہوں گے, یہ جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو گلیوں میں گھومیں گے اور مسلمانوں کے سامنے داڑھی رکھ کر, ٹوپی پہن کر ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے جن حدیثوں کو نہ تو تم لوگوں نے کبھی سنی
ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. یاد رکھو ایسی ٹولی والوں سے, ایسی جماعت والوں سے بچ کر رہنا, خود بھی دور رہنا, ان کو بھی دور رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں گمراہ کر دے یا کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے یا فتنے میں ڈال دے. تم خود بھی دور رہو, ان کو بھی دور رکھو. یہ بتاؤ, ادھر دیکھیے, قسم خدا آج جتنے بھی ادھر دیکھیے, نام نہیں لوں گا, ادھر دیکھیے ایک اہل خبیث فرقہ ہے. ارے بولو سمجھ گئے ہوں گے, اہل خبیث. ارے بولو کیا ہے, اہل خبیث. وہ گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر کے ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا. قسم خدا جس کا نام و نشان آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گا. اب تو یہ لوگ حدیث کی کتابوں سے, سنیے, اب یہ لوگ حدیث کی کتابوں سے ان تمام حدیثوں کو نکال رہے ہیں. نیٹ پر حدیث مت ڈھونڈیے گا, خبردار. نیٹ پر جتنی حدیث کی کتابیں پڑی ہوئی ہے زیادہ تر انہی پیمانوں نے رکھی ہے. ادھر دیکھیے, اور ان پیمانوں نے ان ساری حدیثوں کو بولو حدیث کی کتابوں سے نکال چکے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے متعلق ہے اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. وہ ساری حدیثوں کو یہ نکال رہے ہیں. اس لیے نیٹ پر تلاش مت کیجیے گا, اپنے دارالعلوم میں پہنچ کر کتابوں میں ڈھونڈیے گا تاکہ آپ وہ حدیثوں کو پا سکیں. ورنہ آپ نیٹ تلاش کریں گے, ہو سکتا ہے اس کی ڈالی ہوئی کتاب کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس میں وہ حدیث موجود نہیں ہے. حضرات لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. ادھر دیکھیے, جیسے یہودی لوگوں نے, نصرانیوں نے پچھلی کتاب توریت, زبور, انجیل سے جہاں جہاں میرے نبی کا, میرے پیغمبر کا نام تھا, میرے پیغمبر کے تذکرے تھے, میرے پیغمبر کی تعریفیں تھی, ان لوگوں نے پچھلی کتابوں سے چن چن کر نکال دیا تاکہ کوئی کلمہ پڑھ کر اسلام سے مشرف نہ ہو جائے, کوئی مسلمان نہ بن جائے. تو جو کام یہودی لوگوں نے پچھلی کتابوں میں کیا وہی کام آج کے بے ایمان یہودیوں سے تعلق رکھنے والے, یہودیوں کے پیسے پہ پلنے والے کچھ بے ایمان مسلمان حدیث کی کتابوں میں کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا, سنی بن کر رہیے. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. اجازت دیجئے تو میں وہ بھی حدیث سنا دوں کہ پیغمبر نے نہ, ادھر دیکھیں, پوری نشانی بتا دی. قسم خدا قربان ہو جائیے, اب بھی آپ اگر بے ہوش رہے تو آپ کا قصور ہے. اجازت دیجئے تو حدیث سنا دوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. اے بابو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ. ادھر دیکھیے, جلسے میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے. ادھر دیکھیے, جلسے میں کچھ لوگ سسرال میں مرغا کھانے آتے ہیں, ارے جلدی بولیے, اور کچھ لوگ اپنے سمدھیانے میں, ادھر دیکھیے, ارے بولو, ہاں بولو, اپنی دادا گیری جمانے آتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی رشتہ داری نبھانے آتے ہیں. تو جو اس مزاج کے لوگ تھے وہ جلسے سے چلے گئے, لیکن نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں, لگ بھگ 3 بجنے والے ہیں, لیکن آپ لوگ جم کر بیٹھے ہوئے. ادب سے بیٹھیے, میرے بعد بھی خطاب ہونا ہے, آپ کو جانا نہیں ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. کیا بولو گی؟ اس حدیث کو پہلے سن لو, پھر اس کے بعد 2-3 حدیث ایسی سناؤں گا کہ قسم خدا بالکل آپ کا سینہ جگمگائے گا. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھ, بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف, جلد ثانی, کتاب المغازی, صفحہ نمبر 624. کتنا زور سے بولو, صفحہ نمبر 624. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بوئس علی بن ابی طالب من الیمن الى رسول اللہ بصحیبة فی ادیم مقروض فقسمها بین 4 نفر فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبهة قص اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ, وفی روایت اخرى یا محمد اتق اللہ, یا محمد اتق اللہ. فقال رسول اللہ ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ. فقال خالد بن ولید الا اضرب عنق یا رسول اللہ. فقال لعلہ لا
लअल्लहु अन यकून युसल्ली। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। इजाजत है? जोर से बोलो। लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। जोर से बोलिए। इधर देखिए, मेरे अंदर एक आदत है, बुरा मत मानिएगा। चाहे मेरा भाई हो, बोलो चाहे मेरा बाप हो, अगर गलत है तो मैं झूठी तारीफ नहीं करता। आजकल लोग झूठी तारीफ करके लोगों को गुनाह करने पर उभारते हैं। झूठी तारीफ किसी की मत करो, गलत है तो उसको कहो ताकि वो अपनी इस्लाह करे। इजाजत है? जल्दी बोले इजाजत है? बाबू लोग बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट के अंदर मैं वो सारी बातों को समेट कर बयान करूंगा। इसको बैठाइए। तकरीर के दौरान कोई उठे तो पकड़ के बैठा लो। अब लगता है जलसे में मुझको रस्सी लेके चलना पड़ेगा। अरे बोलो, लगता है कि मौलाना जब कुर्सी पर बैठे तो रस्सी लपेट दे ताकि कोई उठे नहीं। आप जब उठते हैं तो लगता है सीने पे आरा चल रहा है। आप समझते तकरीर करना कोई आसान है? इधर देखिए, भुट्टा खाना आसान है। इधर देखिए, भात खाना, चावल खाना, अरे बोलो, मूंगफली खाना आसान है, लेकिन तकरीर करना आसान नहीं। मौलाना को ठंडी में भी पसीना आता है। ठंडी भी शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया। अरे बोलो, ठंडी भी शर्माती है कि मुझको पसीना आ गया है, किस मौलवी से पाला पड़ गया। तो आप बिल्कुल अदब से बैठिए। और बेईमान लोग जब मुझको देखते हैं तो उनकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, उनको समझ ही में नहीं आता। अरे बोलो कि ताजमहल किधर है और गड्ढा किधर है। इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बाबू लोग, जो हदीस मैंने सुनाई, ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना, जोर से बोल, जिल्द नंबर कितना, जो मैं सुना चुका, जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, 2, और सफा नंबर कितना, जल्दी बोलो, 624, जल्दी बोलो, सफा नंबर कितना, जोर से बोलो, सफा नंबर 624। इधर देखिए, ये हदीस, मैंने इस हदीस को मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब मतलब सुनिए, नबी की बारगाह में, इधर देखिए, मौला अली कच्चा सोना लेकर तशरीफ लाए, जो माले गनीमत में हासिल, अरे बोलो, जो माले गनीमत में से था। मौला अली और सहाबा कहीं जिहाद में गए तो वहां आपने कच्चा सोना हासिल किया। क्या हासिल किया, जोर से बोलो? माले गनीमत में कच्चा सोना। कच्चा सोना समझते हैं? कच्चा सोना का मतलब यानी मिट्टी से निकला, अभी भट्टी में उसको सफाई नहीं किया गया। जल्दी बोलो, अभी बोलो, भट्टी में नहीं लाया गया, कच्चा सोना, मिट्टी से आलूद सोना। उस सोना को नबी की बारगाह में मौला अली ने माले गनीमत में जो हासिल हुआ था उसको नबी की बारगाह में पेश किया। तो नबी ने 4 लोगों में तकसीम किया। कई लोगों में, जल्दी बोलो, नबी ने कई लोगों में तकसीम किया? 4 लोगों में तकसीम किया। इधर देखिए, हदीस बहुत लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं बल्कि बीच का हिस्सा पढ़ रहा हूं। इधर देखिए, और पढ़कर सुना चुका हूं। 4 लोगों में नबी ने तकसीम किया। जैसे तकसीम किया, फकाम रजुलुन, एक शख्स खड़ा हो गया, गायरुल ऐनैन, मुशरिफुल वजनतैन, नाशिजुल जबहा, कस्सुल लेहया, महलूकुर रास, मुशम्मिरुल इज़ार। जैसे नबी ने 4 लोगों में बांटा, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, ऐ फला तुम लो, एक शख्स खड़ा हो गया। इधर देखिए, और वो शख्स कैसा था, इधर देखिए। अबू सईद खुदरी कहते हैं, आंखें धसी हुई, गाल निकले हुए, और पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, और सर छिलाए हुए, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, और पाजामा बहुत उठाकर पहने हुए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस कि वो शख्स जिसने नबी के माले गनीमत तकसीम करने पर एतराज किया। क्या किया, जल्दी बोलो? एतराज किया और कहा, है मोहम्मद, इंसाफ से काम लो, इंसाफ से। वो शख्स कैसा था, जोर से बोल? वो शख्स कैसा था? आंखें धसी हुई, गाल निकले हुए, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग, दाढ़ी बहुत लंबी रखे हुए, सर का बाल मुड़ाए हुए, इधर देखिए छिलाए हुए, और पाजामा कैसे पहने हुआ था, इधर देखिए, पाजामा उठाए हुए। इधर देखिए, तो नबी की बारगाह में उसने क्या कहा, ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लो। जैसे नबी ने ये जुमला सुना तो फरमाया, ऐ मरदूद, तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा,
اولستو احق اہل الارض ان یتقوا، کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ ڈرنے والا کوئی اللہ سے ہے؟ کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ اللہ کا کوئی خوف رکھتا ہے؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف سے کام لے۔ جیسے نبی نے غصے میں ادھر دیکھیے اتنا کہا تو خالد بن ولید وہیں پر بیٹھے تھے، جلال بھی آئے، تلوار اٹھائی، کہا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ آرڈر کریں تو اس گستاخ کی ابھی گردن مار دوں، ابھی میں اسے قتل کر دوں، اس کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ لا لعلہ ان یکون یصلی، مت قتل کرو، دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے، مت قتل کرو، وہ نماز میں ہے، وہ نماز میں، مسجد کے اندر نماز میں ہے۔ اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو دنیا کہے گی محمد نے ایک نمازی کو قتل کروا دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کروا دیا۔ اب تک تو محمد گستاخوں کو قتل کروا رہے تھے، کفار و مشرکین کو قتل کروا رہے تھے، اب تو کلمہ پڑھنے والے ہی کو قتل کروا دیا، نمازی کو قتل کروا دیا۔ تو جو لوگ نئے نئے مسلمان بنے ہیں کہیں دین سے پھر نہ جائے، بولو اسلام سے بولو بدل نہ جائے، تو میرے پیغمبر نے حکمت عملی کے تحت، زور سے بولو، حکمت عملی کے تحت آپ نے قتل نہیں کروایا بلکہ چھوڑوا دیا۔ جب چھوڑوا دیا تو وہ بھاگنے لگا، ادھر دیکھیے، جب بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا؟ بخاری کی حدیث آگے چل کر آخری میں نبی نے کہا یخرج من دیدی ھذا یتلون کتاب اللہ رطبا